सो अपना लास्ट टाइम की टॉपिक चल रहा सी I hope we are talking about arrays. There are ये टॉपिक हो गए सी मेरी स्क्रीन विजिबल है सारे नु Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने दसो लास्ट टाइम की टॉपिक हो गया सी अपना मेरे ख्याल ये हो गया सी है ना कॉलम मेजर एंड रो मेजर we can store the array either column measure wise or row measure wise. कोई डाउट है किसी नु तो पूछ लो बेटा otherwise I am moving forward. So arrays, as we know all, it is a contiguous homogeneous kind of elements. So these are the advantages of array, that they are very simple to implement. If they are fully used, then they are very economical. And random access at the same time, that means we are using a formula to assess every element of an array. That means to assess any element, it will take a same time. For example, if I have an array of 100 locations, and if I want to assess the first or second location, then I have to use the formula base address plus scaling factor multiply by your size of element. ठीक so every time this formula is calculated, it takes same time. कंप्यूटर ने की करना है जे फार्मूला कैलकुलेट करना है ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 99 ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ 1 ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 99 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲਏਗਾ. That means assessing an element from an array takes constant time. That is one of the biggest advantage of using array as a data structure, as we have covered in the last lecture, that constant time is treated as a best time. ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ. Secondly, we can perform random access. Random access means we can assess the first element or we can assess the 50th element or we can assess the 99th element. ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर ਅਸੈਸਿੰਗ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੀਡ this particular formula. Computer uses this formula at the back end. That's why it can assess randomly any element at the any time, and for assessing any element it always take a constant time. These are the advantages of array, and one of the disadvantages, it is wasting of the memory if not fully used. For example, if we reserve an location of 100 for the 100 elements, but we are storing only 20 or 30 elements in that, that means we are wasting the memory if we are not fully using that particular location that we have assigned to that particular array.
ਸੋ that is one of the disadvantage that ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ 20 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ 100 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ okay then these are some of the basic operations ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we are creating the data type ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਸਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਐਲੋਕੇਟ ਐਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਜਰ A5 so basically we are creating the array basically we are allocating the storage location at the back end in the memory some free location will be find out ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ A ਤੇ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਫਿਰ 1003 ਫਿਰ 1005 ਫਿਰ 1006 7 1007 ਫਿਰ 1009 ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਨ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ name of the array along with the size of the array and its data type also so second is retrieve that means return value at position I in array A so retrieval ਵਾਸਤੇ ਵੀ again we have to specify the index number so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A3 ਲਿਖਿਆ that means थर्ड इंडेक्स नंबर ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ we have to specify array name index number equal to whatever the value that you want to store ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਜਾਂ ਡੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਮ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ destruction of the array but ਜੇ ਤੁਸੀਂ arrays ਨੂੰ dynamically create ਕਰੋ with the help of pointer then there are malloc function to allocate the array and there is a free function that will free the memory that will be allocated that you have allocated using malloc function so free function and malloc function they can be used for creating the array and destroying the array in case of a dynamic memory allocation then आ गई अपने को ट्रैवर्सिंग एन एल्गोरिथम ट्रैवर्सिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ to visit every element once ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ
घट्टो घट एक बार ਉਹਦੇ तक पहुंच करनी। ठीक, सो जे अपने कोल एक एरे होवे, फॉर एग्जांपल ये अपने कोल एरे है जिहदे विच साइज ਉਹਦਾ मैक्सिमम साइज हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू मैक्स वैल्यू। then ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे एक काउंटर k is equal to 0, so k is equal to 0 that means इथों स्टार्ट कर लिया ਆਪਾਂ ने। while k is less than equal to size ਆਪਾਂ एक लूप लगावांगे, हर एलिमेंट ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। while k is less than equal to size ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲੂਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ak ਆਪਾਂ kth ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੋ k ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ 0 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0th ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੂਡੋ ਕੋਡ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर k is equal to 0, k is less than equal to size जिन्ना भी एरे दा साइज है, and k plus plus ते ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ printf a k। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫॉर ਲੂਪ। ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਐਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, then k plus plus ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ kth ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 0 ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਗ ਔਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। What is the complexity of this algorithm? कांस्टेंट टाइम लेगा। Constant time, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਰਸ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 99। ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਗ O ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, if there is a single loop then it is of the order of n, if it is a double loop, loop within loop, then it is of the order of n square, if it is loop in loop in loop, ਤਿੰਨ loops ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, then it is of the order of n cube, and you can clearly see single loop here। ठीक है, तो इस लूप ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ k * n ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, बट एक कांस्टेंट टाइम प्लस फिर कांस्टेंट टाइम प्लस फिर कांस्टेंट टाइम, क्योंकि लूप ने बार बार चलना है, तो लूप ने बार बार चलना है, तो कांस्टेंट टाइम प्लस कांस्टेंट टाइम प्लस कांस्टेंट टाइम कितनी बारी कांस्टेंट टाइम, तो जे एक बारी वो k टाइम लेंदी है ते जे लूप अपनी n टाइम चलेगी तो टोटल कितना टाइम लगेगा। सो k इज कांस्टेंट हियर, एक बारी वो k टाइम लेंदी है, n टाइम ते चलने वास्ते वो n * k टाइम लेगी। समझ लगी गल। सो मेरे को n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 10k ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ 20k ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 30 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 30k ਹੋ ਗਿਆ, 1000 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 1000k ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨ नेचर। ठीक है, so because it is a single loop, मोटा हिसाब है, जे single loop है then it is a linear in nature, so it's the omega notation जड़ी है, my algorithm is of the order of n।
Is that clear? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? So traversing algorithm is of the order of n. Got my point? चलो बैक आइए हम. Creation algorithm is of the order of. इस creation करनी है ਆਪਾਂ ने array ਨੂੰ create करना है. Array ਨੂੰ create करना है. So create करना means ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ statement execute करनी है. ਹੁਣ ਇਹ statement execute ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗੇਗਾ? Suppose ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗੂ ਜੀ. 1 ਸੈਕਿੰਡ. ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਸੈਕਿੰਡ. 1 ਸੈਕਿੰਡ. 1000 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਸੈਕਿੰਡ. 1 ਸੈਕਿੰਡ. ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਏਗੀ, 1000ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਏਗੀ. Where is n in this case? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ constant ਆ ਰਿਹਾ. So this is constant. So it is a constant time. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ allocate ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ constant time operation ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੂਪ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ 1 ਲਏਗੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਏਗੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1/4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਏਗੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ. ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੱਲੇ ਵੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ. ਠੀਕ. ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਰੀਵ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ A3. ਸੋ A3 ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਰੀਵਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗ ਔਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਸੈਕਿੰਡ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ, 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ. ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ. ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਸਰ. ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 0 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੱਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨੰਬਰ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ. ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਫॉर एग्जांपल A3 = 5. ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਗ O ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ? ਰੇਖਾ? सर कांस्टेंट है. कांस्टेंट होएगा. वेरी गुड. समझ लगी क्यों? यस सर. सेम टाइम. हर बार ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਈਏ, for I = 0, I <= n, I++. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ? ਸਰ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ. ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ
1 Loop ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲੀ। ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ n ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ? n into 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ k ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ k ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੂਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ n ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ k ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, n ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ n into k ਸੈਕਿੰਡ ਲਏਗੀ। तो n इंटू k सैकेंड का मतलब की हो गया कि यह n दे विच अपना लीनियर इक्वेशन बन गई ax प्लस b। तो इत्थे a जिहड़ा है वो तुहाडा k है, x जिहड़ा है वो तुहाडा n है, ते b कांस्टेंट है जिहड़ा कि प्लस इत्थे कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं आपां। ठीक, तो इस तरह करन तो करके ये जिहड़ी इक्वेशन है ये लीनियर टाइम, ये हुण लीनियर टाइम लेगी। जे ये प्रोग्राम बनदा है तां लीनियर टाइम कल्ली एक लाइन जिहड़ी है वो अपना कांस्टेंट टाइम लैंदी है। ठीक है, सो इत्थे जिहड़ा हुण अपना ट्रैवर्सल दा सीगा, ट्रैवर्सल दा लॉजिक क्लीयर हो गया क्योंकि ट्रैवर्सल दे विच भी अपने कोल एक ही फॉर लूप है, ओदे इस करके ये भी अपनी की होगी लीनियर टाइम ऑपरेशन हो गया, कर लिया होएगा। सो नेक्स्ट जिहड़ा आपां टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज अबाउट इंसर्शन एल्गोरिथम, कि अपने कोल एक एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस एरे दे विच आपां वैल्यू नू इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट करन वास्ते अपने कोल तीन पॉसिबिलिटीज हैगियां ने, आइदर वी कैन इंसर्ट एट द लास्ट पोजीशन, we can insert at the last position, we can insert at the first position, or we can insert in between। तो in between किते भी ਆਪਾਂ insert कर सकते हैं। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ insertion ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿ नहीं है, एरे फुल तो नहीं हो गई। तो सब तो पहला केस कि एरे फुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जे एरे फुल नहीं है तो किसी भी एलीमेंट नूं जदों आपां इंसर्ट करना है तो अपने कोल दो चीज़ां दी आपां नूं रिक्वायरमेंट है। पहली कि आपां वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, सैकेंड आपां नूं पोजीशन, जिस पोजीशन दे विच आपां ने इंसर्ट करना है। तो दो चीज़ां आपां नूं चाहीदियां ने, जो चीज़ां यूजर प्रोवाइड करेगा जिन्हें वैल्यू इंसर्ट करानी है, एक तो वैल्यू ते एक पोजीशन। फिर आपां की करांगे, ਜਿਹੜੀ पोजीशन यूजर ने कही है उस पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेस बनानी पएगी। मीनस ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ पोजीशन 2 कही है तो सैकेंड पोजीशन दैट मीनस इंडेक्स नंबर 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पेस क्रिएट करनी पएगी। स्पेस क्रिएट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ मूव करांगे। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, और इस जगह ਤੇ ਨਵੀਂ वैल्यू 35 जो ਆਪਾਂ इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट होएगी। ठीक, तो ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ इंसर्शन ऑपरेशन है, इंसर्शन ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एलिमेंट्स ਨੂੰ मूव करना पएगा बशर्ते कि अपनी एरे ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेस ਹੋਵੇ। फॉर एग्जांपल जे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ एरे ਆ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। सो एरे ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਤਾਂ मैं ਇੱਥੇ मूवमेंट कर सकदा क्योंकि मेरे को खाली जगह है। तो मैं हर एलिमेंट ਨੂੰ एक एक नंबर पिछे लेके जावांगा जिससे जिस पोजीशन ਤੇ मैं इंसर्ट करना सी, और उस तो बाद उस जगह ਤੇ ਉਹਨੂੰ इंसर्ट ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, वैल्यू ਨੂੰ इंसर्ट ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक, तो ये एल्गोरिथम बहुत सिंपल ਜਿਹਾ एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम की है, फर्स्ट गेट द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड से x। तो एक x वेरिएबल है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वैल्यू रीड करांगे ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ इंसर्ट करनी है। then get the position at which this element is to be inserted से position। तो सेकंड ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ वेरिएबल होएगा position ਦਾ होएगा। then shift the array elements from this position to one position forward and do this for all the other element next to position। position ਤੋਂ ਬਾਅਦ जिन्ने भी एलिमेंट है वो सारे ਆਪਾਂ एक एक स्टेप ਅੱਗੇ मूव करांगे। फाइनली ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ स्पेस बनेगी उस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ वैल्यू ਨੂੰ इंसर्ट करांगे। तो insert the element x now at the position as this is now empty position। ठीक, तो इस तरह ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, तो इस ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। आई होप सब तो पहला मैं इत्थे हुण सी दा प्रोग्राम C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 10 ਰੱਖ ਲਈ। दैट मीन मैं एक एरे यूज करांगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 0 0 0 ਠੀਕ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਰੇ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है 0 0 0 0 0 तो ऐसे इंडेक्स नंबर लिख लेने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ठीक है ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਹਨਾਂ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦੇ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एंटर इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किन्ने होणगे वो मैं यूजर तो एंटर करा ले। यूजर ने जिन्नी भी वैल्यू एंटर की वो वैल्यू मैक्सिमम साइज तो वध नहीं होनी चाहिए। सब तो पहला आप एक चेक लगा लिया कि वो वैल्यू मैक्सिमम साइज तो वध नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज मेरा 10 है तो यूजर जे 12 भर दिंदा है या 15 भर दिंदा है तो उन्नियां लोकेशन मैं नहीं क्रिएट कर सकता, उन्नियां वैल्यूज मैं नहीं एंटर कर सकता क्योंकि मेरी लिमिट जिहड़ी है वो 10 एलिमेंट्स दी है। तो सब तो पहला आप यही चेक करांगे कि यूजर 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਭਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ 20 ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ 30 ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫॉर ਲੂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। 0 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਰੇ ਦੀ 0th ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0 + 1 1 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 1 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੂਪ ਚੱਲੇਗੀ 1 ਦਾ 2 ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 1 + 1 2 ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ 5 ਭਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਤੱਕ ਲੂਪ 4 ਤੱਕ ਲੂਪ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਸਿੰਪਲ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਂਟਰ i ਫॉर ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ d ਫॉर ਡਿਲੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਜੇ i ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਸਰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਰੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਐਰੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ 10 ਹੈ। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਭਰਤੇ 10 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨਸਰਟਡ ਐਜ਼ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਰੇ ਹੈ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰ ਲੀਆਂ 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 0 ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0 1 2 3 4 ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 9 ਭਰ ਦੇਵੇ
ਕਿ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਭਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 0 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਰੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਲਾਉ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ 5ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ 5। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ +1, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ +1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਐਰੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, तो एरर मैसेज डिस्प्ले होने तो बाद अपने कोल टोटल एलिमेंट जे दोनों कंडीशनां सैटिस्फाई हो रही ने फिर आप वैल्यू नू इंसर्ट कर सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट सब तो पहला मेरे को टोटल एलिमेंट 5 सीगे इनिशियली, तो वो हुण उन्हां नू वधा के आपां 6 कर लेना कि हुण मेरे को टोटल एलिमेंट किन्ने हो गए आफ्टर इंसर्टिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 6। फिर मैं एक लूप चलावांगा, लूप चलानी है आपां ने कित्थे तो टोटल एलिमेंट -1 तो, दैट मीनस आ मेरे को 5 वैल्यूज पहला सीगियां 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज मेरे को पहला सीगियां ते टोटल एलिमेंट किन्ने सी मेरे को 5। टोटल एलिमेंट दी वैल्यू है 5, 5 माइनस 1 4। ठीक है, 4 तक आई दी वैल्यू जिहड़ी है इत्थों शुरू होएगी। टोटल एलिमेंट मेरे सीगे 5 6 माइनस 1 टोटल एलिमेंट 6 है मेरे को इत्थे मैं लिखा हुआ है टोटल एलिमेंट 6 है 6 माइनस 1 दैट मींस 5। तब पंजवीं लोकेशन ते फिफ्थ लोकेशन ते 5 माइनस 1 4 चौथी वैल्यू जिहड़ी है फिफ्थ लोकेशन ते आ जाएगी इस लाइन दे नाल। फिर मैं आई माइनस माइनस करता, आई दी वैल्यू जिहड़ी है इनिशियली मेरे को 5 सीगी 5 दी हुण 4 होगी। फिर चौथी लोकेशन ते तीसरी वैल्यू, दूसरी लोकेशन तीसरी लोकेशन ते दूसरी वैल्यू। सो ये लूप चली जाएगी, मेरी वैल्यू शिफ्ट करी जाएंगियां। ये लूप आप कद तक चलानी है जब तक पोजीशन आई दी वैल्यू पोजीशन के बराबर नहीं हो जाती। सो जे मैं पोजीशन इत्थे 2 भरी हुई है या 1 भरी है तो इत्थे तक मेरी लूप चलेगी। आ वैल्यू वैल्यू जिहड़ी है इत्थे आ जाएगी, इत्थे जगह मेरे को खाली होगी। ठीक, हुण लास्ट काम की करना जदों ये लूप ब्रेक होएगी तो ये सारियां वैल्यूज शिफ्ट हो चुकियां ने और इस जगह के ऊपर मेरे को एरे पोजीशन -1 इज इक्वल टू x। इस लोकेशन के उत्ते मैं ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ time ਹੋਣ ਹੋਏਗੀ ਲਈ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੂਪ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੂਪ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। यही गल है ना? ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ है ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ हाँ जी, इनू एक बारी 1 सेकंड लगता है ते मेरी लूप जे मेरी लूप 8 बार चलती है सपोज तो कितना टाइम लग गया? 8 सेकंड लग गए सर। 8 सेकंड लग गए है ना। जे मेरी लूप n टाइम चलती है तो कितना टाइम लग गया? n सेकंड लग गए। ठीक है, इस नु इस लाइन नु चलने लिए कितना टाइम लगेगा? मान लेने 1 सेकंड। असेसिंग है ना, तो एरे दी असेसिंग स्टोरिंग रिट्रीविंग हमेशा कांस्टेंट टाइम है बिकॉज एरे एलिमेंट नु असेस करने लिए फार्मूला हुंदा है, फार्मूला कैलकुलेट होएगा हर बार जिन्नी बार भी प्रोग्राम चलेगा सेम टाइम लेगा फार्मूला नु कैलकुलेट करने लिए।
तो कांस्टेंट टाइम होएगा। तो टोटल टाइम कितने हो गया 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड। सो इनू 1 सेकंड ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ k ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ k ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਕ k ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ n k into n ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੂਪ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ k plus k into n कितना हो गया 2k plus k into n कितना हो गया k कांस्टेंट निकला है 2 plus n। हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी now what is over simplification here? we can remove the coefficient, we can remove the constant term, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? so algorithm ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ of the order of n। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। if your algorithm contains single loop, the thumb rule is ਕਿ it is of the order of n। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਹੈ। is that clear? हाँ जी सर हाँ जी ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ is ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੇਸ, ਵਰਸਟ ਕੇਸ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੂਪ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਆਹ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ n ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ n ਦੇ n ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਐਸ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰ ਲੂਪ ਮੇਰੀ n ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ n ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n, ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ 80 ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ n ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? n/2। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n/2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਵੀ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਹੈ, ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਹੈ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ? यस सर यस सर
ठीक है। तो इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 इंसर्ट किए थे। ठीक है। और एंटर आई फॉर इंसर्शन, डी फॉर डिलीशन। आई में एंटर करता, एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, मैं सपोज 8 इंसर्ट करना है। एंटर पोजीशन एट विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड, सपोज मैं इथे सेकंड पोजीशन दस दिन्ने आपां। सेकंड पोजीशन दे उत्ते देखो करंट एरे स्टेटस इज 1 8 2 3 4 5, हर एलिमेंट एक नंबर अगे चले गया और सेकंड पोजीशन दे ऊपर अपने कोल 8 वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक, हुण जिहड़ी पोजीशन दी गल है ये काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। कोई सेकंड पोजीशन मींस सेकंड 1 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ सेकंड पोजीशन मींस सेकंड इंडेक्स नंबर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। तो इट इज अप टू यू, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ सेकंड पोजीशन ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ सेकंड इंडेक्स नंबर ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ सेकंड इंडेक्स नंबर मींस थर्ड पोजीशन। ठीक, सो अकॉर्डिंगली ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿथम ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सेकंड मींस थर्ड पोजीशन, सेकंड इंडेक्स नंबर मींस थर्ड पोजीशन ਤੇ सेकंड पोजीशन मींस 1 इंडेक्स नंबर। सेकंड पोजीशन मींस फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 1, तो 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ सेकंड पोजीशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ठीक, तो इसी तरह जे ਤੁਸੀਂ you want to process more, yes, I for insertion, D for deletion, element to insert, for example मैं 9 insert करना है at position ਆਪਾਂ 6 ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है, तो 6 पोजीशन ਤੇ देखो 9 insert हो गया। अगेन लास्ट पोजीशन ते करके देखिए हुण आई फॉर इंसर्शन, लास्ट पोजीशन मेरे को लगेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन ते मैं 3 इंसर्ट करना है 8th पोजीशन ते। ठीक है, सो एलिमेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज पोजीशन इज स्पेसिफाइड बियॉन्ड। ठीक है, सो उन्हें कंडीशन चेक की थी, कंडीशन के अकॉर्डिंगली पॉसिबल नहीं सीगा, तो मेरे को एरर मैसेज आ गया कि एलिमेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड।